dear students, welcome to my YouTube channel English Hospital 24. আশা করছি তোমরা যেখান থেকে ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিওলেশন দেখছো সকলে ভালো আছো, সুস্থ আছো এবং সর্বদাই ইউটিউব চ্যানেলে সহযোগিতা নিয়ে নিয়মিত পড়াশোনা করছো। আমি এই চ্যানেলে তোমাদের জন্য ইংরেজি গ্রামার এবং স্পোকেন ইংলিশের বিশেষ লেসনগুলো দিয়ে তোমাদেরকে হেল্প করে থাকি। আশা করছি সেই ভিডিও লেসনগুলো তোমরা পেয়ে অনেক বেশি উপকৃত হচ্ছ এবং তোমরা সেগুলো কমেন্ট করে জানাচ্ছ আমাকে। তারপরেও যাদের বেশি স্পেশাল কোনো লেসনের উপরে যদি কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন হয়, ভিডিও লেসনের প্রয়োজন হয়, সেগুলো তোমরা কমেন্ট করে জানালে আমি সেই ধরনের ভিডিও লেসনও তৈরি করে দিয়ে থাকি। So I also hope that all the students all over the world watch this YouTube channel, because this is the YouTube channel of based on English language and grammar. So I hope that all the students are getting benefited by this YouTube channel. Today I have been in front of you with an important video lesson on regular verbs. Today I will solve word questions, and some of my students asked me to make video lesson on this topic. So I will use both Bengali language and English language for the students of both languages, for the benefit of these two languages and the students also. So let's get started. Here I will solve the word question of from Bangladesh SSC word question, but I will show you the rules and how to solve these grammatical terms. So this is Rajshahi 2020 and I will solve this. এটি আমি সমাধান করে তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে সমাধান করতে হয়, কোন টেকনিকগুলো প্রয়োগ করে এগুলো সমাধান করা যায় এবং কোন বিষয়গুলো, কোন কৌশলগুলো এখানে প্রয়োগ করতে হয়। So first হচ্ছে আমাদেরকে দেখতে হবে these words are the clue and you will have to find out the meaning of these words according to your mother language. তোমার যে মাতৃভাষা রয়েছে সেই অনুযায়ী তুমি এটার অর্থ করবে, then you will try to use these words in the gap or in the blank. First, here the word is bestow. Bestow means bless, কোনো কিছু আশীর্বাদ পুষ্ট হওয়া বা উপহার দেয়া। enable, সক্ষম করা, that means being able. Next, have is auxiliary verb. have এর অনেক অর্থ রয়েছে, আছে, তারপরে থাকে, অধিকারে রয়েছে, অবস্থান রয়েছে, এরকম অনেক অর্থ রয়েছে। কজ অর্থ হচ্ছে সৃষ্টি করা বা ঘটানো। নেক্সট হচ্ছে ও মিনস ইনডেপ্টেড, ঋণী বুঝতে ও ব্যবহৃত হয়। লুজ অর্থ হচ্ছে হারানো। তারপরে বি ভার্ব ইজ অক্সিলারি ভার্ব। দেন শো অর্থ দেখানো, প্রদর্শন করা, এক্সিবিট। ওকে, নেক্সট হচ্ছে বিলং মিনস টু বি ওনার অফ সামথিং, own something, কোনো কিছু মালিকানা থাকা, belong. Be is auxiliary verb. Next we will have to find out the meaning of these passages, and the meaning of your mother tongue will help you to use these words in the gap, in the blank. তোমার মাতৃভাষায় যে শব্দ, তোমার যেটি মাতৃভাষা রয়েছে সেটির সাথে যদি তুমি এগুলো রিলেট করতে পারো, অর্থ করতে পারো, তাহলে এটি তোমাকে হেল্প করবে শব্দগুলো এখানে ইউজ করার জন্য। Okay, so I am going to solve the question of Bangladesh, so I will use Bangla language, also English language here too. We dash to our nature, for dash us with her lips lavishly. We are dash to nature. We all are indebted to nature. That means আমরা প্রকৃতির কাছে সকলেই ঋণী। তাহলে এখানে ঋণী শব্দটি বলবে। এই শব্দটি যখন first we'll use the word in the blank, next we'll use the structure or rule of right form verbs and tense. Third or fourth one is we'll use the rule of voice tense, active or passive. এখানে আমরা ঋণী সেই শব্দটি বসালাম, তারপরে এটা হচ্ছে universal truth. This is universal truth. Universal truth will be always present in the future, simple present tense. So এখানে এই নম্বরে যেটি হবে সেটা হচ্ছে ও। So আমরা জানি simple present, the structure of simple present is the main verb will be based from. If the subject is not third person singular, if the subject is third person singular, verb will be added with is or yes. Third person singular থাকলে is by যুক্ত হবে, এছাড়া is by যুক্ত হবে, based from দিয়ে বসে যাবে।
উই ও টু আওয়ার নেচার, আমাদের প্রকৃতির কাছে রেডি ফর ড্যাশ আস উইথ হার গিফটস, তার যে উপহারগুলো রয়েছে সেগুলো আমাদেরকে দেওয়ার জন্য। তো যে কেউ যদি আমাদেরকে কোনো কিছু বা কোনো উপহার আশীর্বাদ হিসেবে দিয়ে থাকেন, নিঃস্বার্থভাবে দিয়ে থাকেন, ইফ সামওয়ান গিভস আস সামথিং উইদাউট এনি উইদাউট এনি এইম, উইদাউট এনি অ্যাসেট, উইদাউট এনি রিটার্ন, কোনো কিছু বিনিময়ে ছাড়া যদি কেউ কিছু দিয়ে থাকে, সেই দেওয়াটার ক্ষেত্রে বেস্টো ওর ব্লেস হবে। তাই আমরা জানি এখানে বেস্টো, বেস্টো শব্দটি বলবে, আমরা সেটা লিখলাম বেস্টো, বেস্টো। ওকে, দেন উইল ইউজ রুলস অফ রাইট প্রনাউন ভার্ব। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে রুলটি হচ্ছে যদি প্রিপোজিশন থাকে উইদাউট টু, উইদাউট টু, টু ছাড়া অন্য কোনো প্রিপোজিশনের পরে যদি মেইন ভার্ব বসে, তাহলে সেই মেইন ভার্বের সাথে আইনি যুক্ত করতে হবে। তাহলে উইদাউট টু আফটার প্রিপোজিশন মেইন ভার্ব উইল বি অ্যাডেড উইথ আইএনজি। সো এখানে bestowing, bestowing, okay, bestowing. Nature for bestowing us with her gifts lavishly. We dash a large area of land, but the negligible area of land that dash to us. এই বাদ শব্দটি এখানে থাকার কারণে আমাদের এখানে আমরা স্বাভাবিকভাবে যে অর্থ এখানে চিন্তা করব, থিঙ্ক করব, সেটা এখানে চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমরা যেটা চিন্তা করবো সেটা এখানে সম্পূর্ণরূপে হবে না। কেন হবে না? বাট রয়েছে, আমরা জানি বাট অলওয়েজ ইন্ডিকেটস ডিফারেন্ট অপোজিট ক্লজেস। সো এখানে পরে যে কথা রয়েছে নেগলিজিবল এরিয়া, দ্যাট মিনস পুয়ার এরিয়া অর লিটল এরিয়া অর শর্ট এরিয়া অফ ল্যান্ড বিলং টু আস, অল্প পরিমাণে জমি রয়েছে। তো এখানে লার্জ, বাট এখানে বলেছে লার্জ এরিয়া, তাহলে এখানে যদি বলছে অল্প পরিমাণে জমি রয়েছে, এখানে লার্জ, তাহলে এটাকে আমাদের বিপরীত করে ফেলতে হবে। তাহলে যে আমাদের বেশি জমি নেই, কোনো কিছু অধিকারে থাকা, মালিকানা থাকার ক্ষেত্রে হ্যাভ বলতে হয়, তাহলে এখানে আমরা লিখবো নেগেটিভ করতে হবে, উই ডোন্ট হ্যাভ। আমরা জানি কোনো সিম্পল সেন্টেন্সকে বা সিম্পল প্রেজেন্ট সেন্টেন্সকে যদি আমরা নেগেটিভ করি, তাহলে আমরা উই উইল ইউজ অক্সিলারি ভার্ব ডোন্ট অর ডাজন্ট। ওকে, উই ডোন্ট হ্যাভ, উই ডোন্ট হ্যাভ, এখানে আমরা যদি শুধু হ্যাভেন্ট ব্যবহার করি তাতেও কিছুটা হয়ে যায়। হ্যাভেন্ট, উই হ্যাভেন্ট লার্জ এরিয়া অফ ল্যান্ড, আমাদের বেশি পরিমাণে জমি নেই, উই হ্যাভ ইট অর উই ডোন্ট হ্যাভ লার্জ এরিয়া অফ ল্যান্ড, আমাদের বেশি জমি নেই, বাট দ্য নেগলিজিবল এরিয়া অফ ল্যান্ড দ্যাট ড্যাশ টু আস, যে অল্প পরিমাণে জমি যা আমাদের কিসে আছে, মালিকানায় রয়েছে, অধিকারে রয়েছে। সো অধিকারে থাকার ক্ষেত্রে বিলং, বিলং, দিস ইজ subordinate clause, subordinate clause, and this is relative pronoun, relative pronoun, relative pronoun always indicates the antecedent and verb will always follow antecedent. রিলেটিভ প্রোনাউন এবং যখন প্রোনাউনটি পাশাপাশি থাকে বা নাউনটি পাশাপাশি থাকে, সেক্ষেত্রে পূর্বের যে নাউন প্রোনাউন থাকে সেটাকে বলা হয় অ্যান্টিসিডেন্ট। তো এই রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে যে ভার্বটি বলবে সেটা সবসময় অ্যান্টিসিডেন্ট অনুসারে বলবে, রিলেটিভ প্রোনাউন অনুসারে বলবে। এখানে ল্যান্ড, ল্যান্ড ইজ দ্য মেইন সাবজেক্ট, দিস ইজ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, সো ভার্ব উইল বি অ্যাডেড উইথ এস অর ইয়েস। ওকে, দ্যাট বিলংস টু আস, যে অল্প পরিমাণে জমি আমাদের অধিকারে রয়েছে, ইজ ভেরি ফার্টাইল, খুবই সেটা উর্বর। We dash ungrateful to our soil, but আবার এখানে বাট রয়েছে, তাহলে বাট our activities dash that we have ungrateful to our soil, দুই জায়গায় সয়েলের কথা বলা হয়েছে যে আমরা আমাদের ভূমির উপরে বা জমির উপরে, মাতৃভূমির উপরে অকৃতজ্ঞ নই, কিন্তু আমাদের কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে আমরা অকৃতজ্ঞ হয়েছি। তাহলে এখানে আমরা প্রথমে বলতে হবে নই, যেহেতু পরে বলেছি যে আমাদের প্রমাণ করে যে আমরা অকৃতজ্ঞ হয়েছি, তার আগে আমাদের বলতে হবে অকৃতজ্ঞ নই। ওকে, তাহলে we aren't, be verb, here we'll use be verb because this is adjective, before adjective we will use be verb, not any main verb। adjective এর পূর্বে be verb ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া যদি তুমি অর্থ করো, এখানে কোনো কাজ করা বোঝায় না। verb are two types, action verb, non action verb। কাজ করা বোঝায় action verb, কাজ করা না বোঝায় non action verb। সো এখানে কোনো কাজ করা বোঝাচ্ছে না, সো এখানে non action verb দ্যাট মিনস অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহৃত হবে। We aren't ungrateful to our soil, আমরা আমাদের ভূমির উপরে, মাটির প্রতি অকৃতজ্ঞ নই, বাট our activities, কিন্তু আমাদের কর্মকাণ্ড দেখায় যে বা প্রমাণ করে যে, so here subject is plural, তাহলে এখানে কোনো ভার্বের সাথে is based হবে না, no is or is with verb। our activities show that, আমাদের কর্মকাণ্ড দেখায় যে we have just ungrateful, আমরা অকৃতজ্ঞ হয়েছি। তাহলে how English say be,
but after have, has, had, we use the third form of main verb. So the third form of be is been. Be is been. এটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই জায়গায় বি ছিল, বি ছিল দুই জায়গায়, এক জায়গায় বসছে এখানে বি ভার্ব হিসেবে, আর এক জায়গায় বি বসছে মেইন ভার্ব হিসেবে। ওকে, আফটার অক্সিলারি ভার্ব বি উইল বি মেইন ভার্ব। So have, has, after have, has, had, get, got, we will use third form or first participle form of main verb. Have, has এর পরে এখানে be first participle হচ্ছে been, we have been। যে আমাদের কর্মগুলো প্রমাণ করে যে আমরা অকৃতজ্ঞ হয়েছি। ওকে, এখান থেকে আমি এবার মুছে ফেলি। যে আমাদের কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে আমরা অকৃতজ্ঞ হয়েছি। ওকে, নেক্সট is we are constantly dead soil pollution by our unwise activities. আমরা আমাদের অজ্ঞানবশত বা অজ্ঞানতাবশত মূর্খের মতো কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সব সময় অলওয়েজ উই আর অলওয়েজ ড্যাশ সয়েল পলিউশন আমাদের মাটি দূষণ সৃষ্টি করছি। সৃষ্টিকারী কিছু হচ্ছে ক্রিয়েট অর কজ, বাট আফটার বি ভার্ব মেইন ভার্ব উইল বি টু ফর্ম। If the sentence is active voice, verb will be with ing. If the sentence is passive voice, verb will be third form or first participle form. So this sentence is active voice. এই সেন্টেন্সটি অ্যাক্টিভ ভয়েস হওয়ার কারণে আমরা জানি বি ভার্ব এমইডি আর ওয়াজ এর পরে ভার্বের দুটো ফর্ম বসে। অ্যাক্টিভ ভয়েস হলে আইএনজি যুক্ত হয়, প্যাসিভ ভয়েস হলে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসে। সো দিস ইজ অ্যাক্টিভ ভয়েস। কেন অ্যাক্টিভ ভয়েস? কারণ যে কাজ করে তার নাম যখন ভার্বের আগে থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস। If the doer or subject is before auxiliary verb or main verb, that sentence is active voice. এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। আর doer or subject is silent or after second part of the sentence, that sentence will be passive voice. যদি শেষের অংশে থাকে তাহলে সেটা প্যাসিভ ভয়েস, বাট শুরুতে থাকলে ভার্বের আগে থাকলে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস। তাহলে অ্যাক্টিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল করতে হবে বি ভার্বের পরে দুটো ফর্ম বসে মেইন ভার্বের। অ্যাক্টিভ ভয়েস হলে আইএনজি, প্যাসিভ ভয়েস হলে পাস্ট পার্টিসিপল। এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস, এর জন্য আইএনজি হবে। We are constantly causing soil pollution. আমরা সব সময় মাটি দূষণ করছি বাই আওয়ার আনওয়াইজ অ্যাক্টিভিটিস আমাদের অজ্ঞানতাবশত মূর্খের মতো কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। এজ এ রেজাল্ট এর ফলে আওয়ার ফার্টাইল ল্যান্ড ড্যাশ ইজ ফার্টিলিটি আমাদের উর্বর ভূমি তার উর্বরতা কি করছে? অবশ্যই যেহেতু এর আগে আমরা বলেছি আমাদের সয়েল পলিউশন করছি, তো সয়েল পলিউশনের কারণে অবশ্যই জমি তার উর্বরতা পাবে না, হারাবে। তাহলে হারানো ইংলিশ হচ্ছে lose, but here is also auxiliary verb or be verb, and this sentence is also active voice. So এখানেও ভার্বের সাথে ing হবে। This is another active voice and present continuous tense. Okay, thus our soil is losing its fertility. Which has dash us, তাহলে যে উর্বরতা আমাদেরকে শস্য উৎপাদনে কি করেছে? সক্ষম করেছে। তাহলে which has সক্ষম করে ইংলিশ হচ্ছে enable, but after have, has, had, we know verb main verb will be third form. Enabled, which has enabled us, যে আমাদেরকে সক্ষম করেছে to grow crops easily, খুব সহজে শস্য উৎপাদন করতে। সো এখানে আমরা যেভাবে সমাধান করেছি, যে বিষয়টি তোমাদের এখানে ফলো করতে হবে, অনুসরণ করতে হবে, সেটা হচ্ছে এগুলো অর্থ করতে হবে। নেক্সট সেন্টেন্স পুরো প্যাসেজটি পড়ে তুমি একটা সামগ্রিক অর্থ দাঁড় করাবে যে হোয়াট ইজ দ্য টাইম অফ দ্য অ্যাকশন। এই যে পুরো প্যাসেজের কথা বলা হয়েছে কোন সময়, প্রেজেন্ট, পাস্ট আর ফিউচার। নেক্সট যে কাজটি করবে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটি সেন্টেন্সে তুমি অর্থ করে সেখানে শব্দ কোন শব্দটি বলবে সেটা নির্ধারিত করবে। নির্ধারিত করার পরে রাইট ফর ভার্বের রুলস প্রয়োগ করবে, টেন্সের রুলস প্রয়োগ করবে। টেন্সের রুলস আর রাইট ফর ভার্বের রুলস একই রয়েছে। যে সর্বশেষ কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে ভয়েস সেন্স নির্ধারণ করতে হবে। সেন্টেন্সটি অ্যাক্টিভ ভয়েস না প্যাসিভ ভয়েস সেই অনুযায়ী ভার্ব কারেক্ট করতে হবে। এই ধাপগুলো অনুসরণ করলে প্রত্যেকটি sentence correct হবে। If I say in English that what are the terms and what are the phases, what are the stages you will have to follow. First one, you will have to make the meaning of these words or of the clue according to your mother tongue. I will not say you that you will make the meaning in Bengali or Arabic or Farsi, Urdu, Hindi, but according to your mother tongue, you will make the meaning of these words. Next, you will have to make a complete meaning of the passage. After that, you will have to make the meaning of particular sentence. And next, you will fix up the words which or will be used from this clue. Next, you will have to use the rule of regular verb and tense. Last, you will have to follow the rule of
active and passive voice, whether the sentence is active voice or passive voice. If you can follow these stages, you'll have to note these stages which I have told here. You'll have to follow this according to my suggestion, and every sentence will be correct if you can follow these stages, if you can follow this, uh, if you can follow my suggestion. And I hope that you have thoroughly enjoyed this video lesson, and you have completely get an excellent idea how to solve written verbs easily, completely, correctly. And if you think that this video lesson was useful, important for you, please don't forget to subscribe my YouTube channel, and don't forget to like, comment, share with different Facebook groups so that your other friends can also learn from this YouTube channel. So this was our video lesson. I hope you will also be waiting for getting next video lesson. So যারা এই ভিডিও লেসনটি সম্পূর্ণ দেখেছে তারা অনেক সুন্দর সুন্দর টেকনিক শিখতে পেরেছে আশা করি। তারপরেও if you find any difficulty, if you fail to understand my speech or my shortcut techniques or anything I have told here, please don't forget to comment in the comment box. কোনো সমস্যা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। I must try to make it better understand in my next video or in the comment box. Comment box আমি বুঝিয়ে দেবো। So today I want to finish here. Thanks for watching. Thanks to all.